Dakshayani Talkies. There's a lot of emotion to it. My mother introduced me to stories. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ರೋಹಿತ್. You wanted to become a director and a producer? ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. No, there was a time when releases were very organic. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ. No, that market is collapsed. There is no OTT ಮೇಲೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. Hemanth, as I mentioned you, I have travelled with you, and right from your first film, you made heads turn. Godi Banna, it was unique, something, whenever we see something, not the formulaic films, like, okay, somebody is there, somebody has arrived. You did that with Godi Banna. Even Kavaludari was something very different, and Saptasagar, of course. You just took it across places. You know, working for a brand of, of another production house, to creating your own brand, a production house like Dakshayani Talkies. There's a lot of emotion to it, if you want to begin with that. Basically, my mother introduced me to stories. So I lost her to cancer and I wanted to start the company. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮೈ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. I was coming to that only. That is now become Dakshayani Talkies. Okay. Also, like the creativity, the craft, and what you're bringing under the umbrella of Dakshayani Talkies, it's not limited to just, okay, you want people to come to theaters, you have short films also. You want to bring them, like you want them to watch it in comfort of the home also. So how are you dividing, like I want to be known as somebody who is going behind of good storytelling. In the pursuit of good stories is what I want the motto of Dakshayani Talkies to be. So we have to be, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ in the lead up to Agnyathavasi we are releasing couple of short films and I am telling the audience ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. So idea is that we want to build a brand, we also want to win through content, through good storytelling. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿಗೂ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು give them more good stories, to tempt them to come to the theaters. That is the basic idea. Basically, you started off simultaneously as a producer and director, like director for different films and a producer for Humble Politician Nagar. That experience, like basically you wanted to become a director and a producer. What is like? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆ. ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನರ ಬಾಗಲ್ ತಟ್ಟಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಜಾಗಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಳಿದಿದ್ದು. ಅದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಜರ್ನಿಲಿ ಐ ಮೇಡ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋದಿ ಬಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪನ್, ವೇರ್ ಹೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲಮ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ
But whenever director becomes producer, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಥರ ದೇ ಟೆಲ್ ನನಗೆ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇವಾಗ ಜನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ರೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕತೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ did work for me, what worked for me, that healthy conversation I had with ಜನ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಮೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ when Hemanth has created a brand alla, so everywhere Agnyathavasi and takshana Hemanth comes first. It's become your product. It's a teamwork, but ultimately when it becomes nale geluvu solo, Hemanth Rao's name will be there. So Adna, are you ready to take that business? That is part of films. That is the life cycle of a filmmaker. The victory and loss at a box office is, we are at that mercy. So I am proud of making a good film, of producing a good film. And with regard to the film has only one name, that is Raghu sir, Rangayana Raghu sir. He is the face of the film, he is the lead of the film. We are all behind him. He is the representation of all our work. And our body of work ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಸಟಲ್ ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಆರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಸಿಟಾಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ನಾನು ಜನ ವಿರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್. ಓಕೆ. ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ನಾನು whenever I say, like when you direct a film, you have somewhere mentioned like your investments of so many years you have brought into this movie anta, but when you direct a film you will really think what's the budget. Yeah, you do. Yeah. As a director. Yeah, I have to. How to, like big budget anta ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅದು as a director? ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅನ್ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಂತ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಿಟೈಟ್ನ ನಾನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15% ಅಷ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇ ಜನ ಇಸ್ ಡನ್ above and beyond that. Okay, but usually what you like to, my question was again that same thing. Do you like to hear to that, no, this is a big budget film, this is going across languages, ಆ ಥರ ಇಷ್ಟನಾ ಸಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದು ಸೈಜು is not directly proportional to how much money has gone into it. It is the strength of the idea. Idea strong ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಢೀರಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತದು. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಭೈರವನ ಕೊನೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಂಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ careful in how you plan. But when you're like a director, even also taking part in the productional responsibilities of another film, nim film slow process ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, what you plan? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿನೂ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರು ಏನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ದೇರ್ jobs. So how much do you trust directors when you have to produce a film like 200%? 200%. ಅಂದ್ರೆ it is his film, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಿಂತ. It is their credibility also. And Jana is somebody who I admire as a filmmaker. ಅಂದ್ರೆ the thinking, the idea, how he looks at life, ನಂಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ he is somebody that I really think is really amazing. So ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಐ ನೋ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಗುಲ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು. 250 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಮಚ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ವೇ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Emotionally prepared ಇಲ್ಲ, very practical. Like the money, like ಏನಾಗುತ್ತೆ attention, you have that mixed feelings ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಏನು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಇರತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Now you understand what really producers go through ಅಂತ. That I've understood from day one, because for my first film also I was a producer. So also you had mentioned about you consulted Rakshi Shetty before producing opening Dakshayani Talkies. Is he like the sound board for you? ಅಂದ್ರೆ we used to, ನಾವು ಬುದ್ಧಿಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we used to constantly crib and discuss. ನಾವು ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಓದಾಡಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪರಂಬಲ್ ಅವನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. 7 Odds ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಾ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ he is like a soundboard, and I discuss with him ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, what do you think? So it's always good to have somebody like that in your corner. And also since you're now that full-fledged producer, just wanted to take you back, like there was a time when releases were very organic. You just had posters, a few ads, and then movie release, people would come to theaters. But today it's not the same picture, because is it that too many things involved in towards the release, or like too many thoughts going through, but still you feel there's something lacking anta ಆ ರೀತಿ ಏನಾರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ?
ಅಂದರೆ ನಾನು I believe very strongly that we are not taking audience time and effort seriously. ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 12-13 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ to wow them, to influence them to come to the theatre. ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಅದಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಪರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. OTT ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್. What is your opinion when people say like they invest depending on how much they will get it from OTT or the satellite? No, that market is collapsed. There is no OTT ಮೇಲೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದು ಜನರನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ರೂಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. Also, I wanted to know whether Kannada industry needs a stronger support system, including because I really valued your words when you said we need to value the writers. I was thinking while I was thinking of a question for you on this basis, whether you need to have a writers association only. I think it is definitely, we do not have the facility to register stories in Kannada. ಬರೀ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, there is no body to address this. So definitely ಒಂದು ಏನೇ ಇದ್ರು SWI ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. Okay, that's the change you think you need. I definitely think the industry needs. If the industry has good writers, then the health of the industry will be very good. So to end with, do you think it is time to question the system of the Kannada industry, the way it's running? ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ವಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. And that is the only way. What I can do, I will do in my capacity. I am not fighting the larger fight. I am not interested in the larger fight. I want to do right for my writers, for my films that I produce, films that I direct. I want to make sure writers are treated with respect, with those fundamentals that I expect are met. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಿತ್ I know does it. So when individuals behave responsibly, automatically the general landmark of this system changes, because everybody ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ತೂಕ ಎತ್ತದ್ದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. That is not my intention. I want everybody to, I want the industry to obviously do well ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ when I hear ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We're always did you watch the latest Telugu film The Court ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲಮು ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು we have to compete. We have to have ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ಈಸ್ ಅಪ್ ದೇರ್. ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಬರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲಿ.
ಏನೇ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. Okay. And so while we'll see some golden years back in Kannada industry, and one step, Agnyathavasi is one step through Dakshayani Talkies, and also we look forward for your directorial. Yes. So that is with Shivanna and ಅದು ಭೈರವನ ಕೊನೆ ಪಾಠ, ಶಿವಣ್ಣನ್ ಇಸ್ ರಿಕವರಿಂಗ್, ಸೊ ಅವರು ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪುಷ್ ಹಿಮ್. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. We look forward for more films through your production house. Yes. And you as a director. Thank you so much.